चलो विद्यार्थी मित्रों આપણે ધોરણ 9 ચેપ્ટર નંબર 2 બહુપદી નવા ચેપ્ટરની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે। તો બહુપદી તો જે બહુપદીનો મીનિંગ શું થશે તો એની અંદર તમે જુઓ કે બહુપદી એટલે કે શું કહીશું આપણે કે બહુ વત્તા પદો કે જેમાં બહુ પદો હોય એક કરતાં વધુ પદો ભેગા થઈ અને જે વસ્તુ બનાવે એને આપણે શું કહીએ છીએ બહુપદી। તો બહુપદીના નામ ઉપરથી જ આપણને ખ્યાલ આવે કે બહુ બધા પદો હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ बहुपदी। हवे आनी अंदर जे वस्तुओं यूज थवानी छे जे आगळ एना विषे आपणे पहेला तो समझीए कि बहुपदीनी अंदर चल छे के ए बधी अलग अलग वस्तुओं के एक घातवाળી बहुपदी द्विघातवाળી बहुपदी आई अलग अलग वस्तुओं जे छे ए पहेला आपणे समझी ले एनो थियरिकल पार्ट अने पछी आपणे एक्जाम्पल तरफ जईशुं। तो पहेला तो छे चल। तो चल तमे कोने कहेशो तो चलनी व्याख्या आपी होय तो शुं कही शकीए आपणे के एक करता वधारे શું કહેવાશે એના માટે તે કોઈપણ કિંમત એટલે એક કરતાં વધારે કોઈપણ કિંમત એ ધારણ કરી શકે। તો ચલની વ્યાખ્યા આપણે આપીએ તો તે કોઈપણ કિંમત ધારણ કરી શકે જેને દર્શાવવા માટે આપણે એક્સ વાય જેવા समझिए। पहला तो चल कि ते कोईपण किंमत धारण करी शके छे कि जे दर्शाववा माटे एक्स वाय जेड जेवी कोईपण आ वस्तु छे एक्सनी वेल्यू तमे कोईपण मूको एक्स बराबर 1 लई लो 2 लई लो 3 लई लो कोईपण बी वेल्यू मूको तो ए शुं कहेवाशे आपणे चल। तो एक्स वाय जे आने एमां पण केवा स्मॉल मूळाक्षरो नाना मूळाक्षरो जे छे एनो ज यूज आपणे करीए छीए चलने दर्शाववा माटे। तो पहला तो वस्तु चलनी शुं थई गई कि ते कोईपण किंमत धारण करी शके छे अने तेने दर्शाववा माटे एक्स वाय जेड जेवा नाना मूळाक्षरोनो उपयोग थाय छे। तो ख्याल आई गयो कि चल कोने कहेवाय। हवे आपणे समजीए कि एक चल बहुपदी चेप्टरनी अंदर आ बधी ज वस्तु यूज थवानी ज छे कि एक चल बहुपदी कोने कहीशुं कि जेनी अंदर एक ज जे समग्र जे बहुपदी आपी छे एमां एक ज चल एटले कि सपोज लई लो अहींया एक्स तो आखी जे बहुपदी छे एमां खाली मात्र ने मात्र एक्सनो ज उपयोग थयो होय तो एवी बहुपदीने आपणे शुं कहीए छीए एक चल बहुपदी। नामनी अंदर ज दर्शावेलुं छे कि एक चल बहुपदी एटले कि एक ज चल आपेल होय एवी बहुपदीने आपणे शुं कहीए छीए एक चली बहुपदी। तेनी व्याख्या लगे कि समग्र बहुपदी में मात्र एक चल नो उपयोग थयो होय तो तेवी बहुपदी ने एक चल बहुपदी कहे छे। उदाहरण द्वारा समझिए आपणे कि दाखला तरीके कोईपण लई लईए अहींया 7x⁵ - 3x⁴ + 2x² + 3 कोई अचल पद। तो आनी अंदर तमे दरेक पदनी अंदर जुओ खाली एक्सनो उपयोग थयो छे। ए जो y लई लईए तो 7y⁵ - 3y⁴ अथवा तो पी क्यू आर कोईपण एक चल लई लईए तो एवी बहुपदीने आपणे केवी कहीए छीए एक चल बहुपदी कि जे आखू जे बहुपदी लीधी आखी आ बहुपदी छे तो एनी अंदर खाली मात्र ने मात्र एक ज चलनो यूज थयो छे तो एवी बहुपदीने आपणे केवी बहुपदी कहीए छीए एक चली बहुपदी। बीजो भाग पाडे छे बहुपदीनी घात। तो बहुपदी व्याख्या बहुपदी घातनी व्याख्या आपणे कई रीते आपीए छीए कि बहुपदी में रहेला चलनी महत्तम घात ने आपेल बहुपदी घात कहे छे। बहुपदीनी महत्तम घात एटले शुं कहेवाशे
મોટામાં મોટી ઘાત જેને આપેલ બહુપદીની ઘાત કહે છે। ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ કે કોઈક બહુપદી લઈ લે, ઉપરની છે એ જ લો અથવા તો કોઈ પણ બીજી અલગ બહુપદી લઈ લો, જેમ કે 7x⁴ -3x² + 3y² + 2 આવી કોઈ પણ એક બહુપદી આપેલી હોય, અહીંયા x લઈ લઈએ આપણે, તો આની મહત્તમ ઘાત તમને શોધવાની કહી હોય, તમને એવો પ્રશ્ન પૂછે કે આપેલ બહુપદીની મહત્તમ ઘાત શોધો, તો શું થઈ જશે? વ્યાખ્યા આપણને શું કહે છે કે બહુપદની મહત્તમ ઘાત જે છે તેને આપેલ બહુપદીની શું કહે છે? ઘાત। તો આપણે દરેક પદની અંદર ઘાત જોવાની, તો x વાળા જે x ચલ જે તમને આપ્યું છે એની મહત્તમ એટલે મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે? અહીંયા 2 છે, આ 2 છે, આ કેટલી છે? 4। તો આપેલ બહુપદીની ઘાત કઈ થઈ જશે? 4। તો આવી કોઈ પણ બહુપદી હોય, જેમ કે 3x² + 3 આવી કોઈ બહુપદી આપેલી હોય, તો આની અંદર મહત્તમ ઘાત પૂછી હોય, તો મહત્તમ ઘાત તો એક જ છે કે 2, પણ એક કરતાં વધારે ઘાતો જ્યારે દર્શાવી હોય ત્યારે સૌથી મોટી જે ઘાત હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદીની ઘાત। ક્લિયર થયું? હવે બહુપદીને આધારે પદોની સંખ્યા, જે પદો આપેલા છે એક કરતાં વધારે પદ, એ પદોને આધારે આપણે એના કેટલાક પ્રકાર પાડીએ છીએ, જેમ કે એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી। તો જોઈએ આપણે બહુપદીના પદોને આધારે પ્રકાર, કે એના પદને ધ્યાનમાં રાખી અને એના પ્રકાર પાડવામાં આવે છે। એમાં પહેલું છે આપણા જોડે એક પદ, એટલે કે એકપદી બહુપદી। તો એકપદી ક્યારે કહીશું? કે બહુપદીની અંદર માત્ર ને માત્ર એક જ પદનો યુઝ થયો હોય તેવી બહુપદીને આપણે કેવી કહીએ છીએ? એકપદી બહુપદી। કે આપેલ બહુપદીમાં પદોની સંખ્યા કેટલી હોય? એક અને માત્ર એક જ। આપેલ એટલે તમને જે બહુપદી આપી છે એમાં એક જ પદનો યુઝ થયો હોય, તો આવી બહુપદીને આપણે કેવી બહુપદી કહીએ છીએ? એકપદી। કે આપેલ બહુપદીમાં પદની સંખ્યા એક અને માત્ર એક જ હોય, જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ લઈ લઉં 3x² y², આ બધી બહુપદીઓ જે છે, અહીંયા લઈ લઉં 2x, તો આ બધી બહુપદી છે કે કેવા છે બહુપદીઓ? એકપદી। હવે એ જ રીતે દ્વિપદી એટલે કે દ્વિ એટલે કે 2, એટલે કે 2 પદ ધરાવતી બહુપદી, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? દ્વિપદી। ડાયરેક્ટ લખું છું, જેની અંદર પદની સંખ્યા કેટલી હોય? 2। જે બહુપદી તમને આપેલી છે એ બહુપદીની અંદર પદની સંખ્યા કેટલી હશે? 2। ઉદાહરણ અહીંયા લખીએ નીચે આપણે, જેમ કે 2x² + 2, 2 પદનો સરવાળો થયો। અહીંયા ધ્યાન આપો કે પદ કેટલા છે? 1 અને 2। અહીંયા સરવાળો થયો, જ્યારે એક પદીની અંદર કોઈક એક જ પદ આપેલું હતું, જ્યારે એ 2 કરતાં વધુ એટલે કે 2 પદો ભેગા થાય એટલે એને શું કહીએ છીએ આપણે? દ્વિપદી। 3x + x પછી 4x² + 3x, તો આ બહુપદીઓને કેવી કહેવાશે? દ્વિપદી, કે જેની અંદર 2 પદો છે। એ જ રીતે ત્રિપદી, તમારે વધારે નહીં પણ ત્રિપદી સુધી તો ભણવાનું છે। એ રીતે બહુપદીઓના પણ પ્રકાર પડતા, ખાલી પદના આધારે બહુપદીના પ્રકાર પડે છે, એકપદી, દ્વિપદી અને ત્રિપદી। એ રીતે બહુપદીના પણ પ્રકારો છે આગળ, જેની અંદર
પદની સંખ્યા કેટલી હશે? 3 હોય. અહીંયા 3 અને ઉપર કેટલી છે? 2. ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. 3x² + 2x + 3 તો 3 પદોનો સરવાળો થયો. તો એ બહુપદીને કેવી બહુપદી કહેવાશે? ત્રિપદી. ક્લિયર થઈ ગયું ત્રિપદી માટે? હવે બહુપદીની ઘાતને આધારે તેના પ્રકાર પડે છે. જેમ બહુપદીના પદોને આધારે આપણે એના પ્રકાર પડે તે બહુપદીની ઘાતને આધારે પ્રકાર પડે છે એના. તો એ સમજી લઈએ આપણે. આ જે બધી વસ્તુઓ છે તમને MCQ ટૂંકા પ્રશ્નોની અંદર હેતુલક્ષી જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એની અંદર ખાસ પૂછાતી હોય છે. અને આપણે જે એક્ઝામ્પલ આપણે ગણવાના છે આગળ એની અંદર પણ આનો યુઝ થવાનો જ છે. તો ખાસ ધ્યાન આપજો. બહુપદીના ઘાતને આધારે એક ઘાતી બહુપદી. પહેલો એનો પ્રકાર છે એક ઘાતી. પદને આધારે આપણે પ્રકાર પાડે એટલે આપણે શું કહેતા હતા? એક પદી. હવે ઘાતને આધારે પ્રકાર પાડીએ ત્યારે શું કહીએ છીએ? એક ઘાતી. તો એક ઘાતી બહુપદી આપણે કોને કહીશું? કે જેની અંદર બહુપદી જે તમને આપેલી છે એની અંદર ઘાત કેટલી હોય? એક ઘાત હોય તેને આપણે કઈ બહુપદી કહીએ છીએ? એક ઘાતી. એટલે કે આપેલ બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત કેટલી હોય? એક હોય. તો તેવી બહુપદીને આપણે કેવી કહીએ છીએ? એક ઘાતી બહુપદી. ઉદાહરણ તરીકે લઈએ 3x. પદ તમને આખા આપેલા જ હોય પણ ઘાત મેક્સિમમ મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી હોય? એક જ હોય 2. એટલે xની ઘાત જુઓ કેટલી છે? 2. તો એવી બહુપદીને આપણે કેવી બહુપદી કહીએ છીએ? એક ઘાતી બહુપદી. 3x² 2x 4x³ આવી જે બહુપદીઓ હોય એને આપણે કેવી કહીએ છીએ? એક ઘાતી બહુપદી. જેની અંદર ઘાતની સંખ્યા શું હશે? એક જ હોય. અને એને દર્શાવવા માટે આપણે વ્યાપક સ્વરૂપે એનું મૂકીએ. ઉદાહરણ જે લીધા એના દ્વારા જ આપણે જોઈશું. ax + 0 × b અથવા તો b 0x એ રીતે પણ લખી શકીએ. એટલે માત્ર ax. આપણા ઉદાહરણમાં જુઓ 3x 2x 3x જેની અંદર ab કેવા હશે? બિલોંગ્સ ટુ r. ને જ્યાં a નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 એટલે કે એની વેલ્યુ 0 નહીં હોય. આ બહુપદી એક ઘાતી બહુપદી ક્યારે કહેવાશે? એક તો ઘાત એક હોય ત્યારે અને ab બિલોંગ્સ ટુ r. બિલોંગ્સ ટુનો મતલબ શું થશે? કે જે r આપણે શીખ્યા છે કે સંખ્યા પદ્ધતિની અંદર કે r એટલે શું થશે? વાસ્તવિક સંખ્યા. એટલે ab છે એ r ની અંદર કોઈ ગણ છે એ ગણની અંદરથી આપણે લીધા છે એટલે આપણે શું કહીએ છીએ? બિલોંગ્સ ટુ. એટલે કે ab એ શેમાં છે? r માંથી લીધા છે. એનો મિનિંગ એવું થશે આખું. અને જ્યાં a ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0 એટલે કે એની વેલ્યુ 0 નથી. પછી બીજી વસ્તુ છે અને આને બીજી રીતે લખો તો x ની 0 ઘાત ax + b લીધો જે રીતે એ રીતે x ની 0 ઘાત એટલે શું થઈ જશે? 1. એટલે ax + b પણ એક એવું સ્વરૂપ થઈ ગયું એક ઘાતી બહુપદીનું સ્વરૂપ. એ જ રીતે બીજું લઈ લઈએ દ્વિઘાતી બહુપદી. અને જે એક ઘાતવાળી બહુપદી છે એને બીજું નામ આપીએ તો સુરેખ બહુપદી પણ આને કહેવાય. સુરેખ બહુપદી. હવે એ જ રીતે બીજો ભાગ પડે છે એનો દ્વિઘાતી. તો દ્વિઘાતી બહુપદી કોને કહેવાય? કે જેની અંદર જે બહુપદી તમને આપી છે એ કેટલી ઘાતવાળી હોય? 2 ઘાત ધરાવતી હોય તો એ બહુપદીને આપણે કેવી બહુપદી કહીએ છીએ? એટલે કે એની મેક્સિમમ મોટામાં મોટી ઘાત કેવી હોય? 2. તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? દ્વિઘાત બહુપદી. ડાયરેક્ટ જ લખીશું અહીંયા કે જેમાં બહુપદીની ઘાત 2 હોય. જે બહુપદીમાં બહુપદીની ઘાત મોટામાં મોટી ઘાત કઈ હોય? 2. તો એ બહુપદીને આપણે કઈ બહુપદી કહીએ છીએ? દ્વિઘાત બહુપદી.
એનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું થશે? પહેલાં વ્યાપક સ્વરૂપ આપણે લખીએ ને એના પરથી આપણે ઉદાહરણો જોઈએ. ax² બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે? 2 ax² પ્લસ bx પ્લસ c, એટલે એક્સની મોટામાં મોટી ઘાત કઈ થઈ ગઈ? 2. તો એ બહુપદીને આપણે કઈ બહુપદી કહીએ છીએ? દ્વિઘાત બહુપદી. આમાં પણ એ જ થશે કે જ્યાં a b c આ ત્રણે શેમાંથી લીધા છે? બિલોંગ્સ ટુ આરની અંદરથી, બરાબર. અને a ઇઝ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 0. એ જો 0 હોય તો bx પ્લસ c થઈ જશે, એટલે bx પ્લસ c એ બહુપદી કેવી થઈ ગઈ આપણા માટે? એક ઘાતી બહુપદી. આપણે ખાસ ઘાતને યાદ રાખવાની છે. આ રીતે જો ઉદાહરણ લઈ લઈએ, બીજું ઉદાહરણ અહીંયા સમજાવું તમને. જો a ની જગ્યાએ કોઈ વેલ્યુ મૂકેલી હોય 9x² પ્લસ, હવે આ ટર્મ છે તમને bx વાળું, એ કદાચ 0 આપી દીધેલું હોય અને ડાયરેક્ટ c લખેલો હોય તો આ બહુપદી પણ કેવી કહેવાશે? દ્વિઘાત બહુપદી. કારણ કે અહીંયા શું છે? ઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બહુપદીનું જ્યારે નામ આપતા હોઈએ ત્યારે એની ઘાત અહીંયા મેક્સિમમ કઈ છે? 2. તો એ બહુપદીને ભલે આપણને bx 0 આપેલું હોય પણ અહીંયા ઘાત કેટલી છે? 2. એટલે આ બહુપદી કેવી થઈ જશે? દ્વિઘાત બહુપદી. એ રીતે જો એની વેલ્યુ અહીંયા 0 આપેલી હોય તો આ પદ જો 0 થઈ ગયું પહેલું ax², તો પાછળનું જે ટર્મ બચશે bx પ્લસ c એ કેવું થઈ ગયું? વ્યાપક સ્વરૂપ એક ઘાતી બહુપદીનું. એટલે ખાસ જ્યારે ઘાતવાળી બહુપદી પૂછી હોય એક ઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને બહુપદીનો પ્રકાર આવે હોય ત્યારે જે મેક્સિમમ ઘાત હોય એને ધ્યાનમાં રાખીને ઘાતનું નામ આપણે બહુપદીનું નામ આપીએ છીએ. એ જ રીતે 3rd નંબરની બહુપદી છે ત્રિઘાત બહુપદી. નામ ઉપરથી જ તમને એની વ્યાખ્યા ખબર પડશે. ત્રિઘાત એટલે કે 3 ઘાત હોય જે બહુપદીની અંદર, જેમાં બહુપદીની ઘાત શું હોય? 3 હોય. આની અંદર 2 હોય, આની અંદર 1 હોય અને આની અંદર કેટલી હોય? 3. હવે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું થઈ જશે? અહીંયા ax³ પ્લસ bx પ્લસ c ઘાતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં લખીએ તો પણ એ વસ્તુ સાચી થશે આપણા માટે. axની 2 ઘાત લીધી એની જગ્યાએ આપણે કેટલી લઈશું? 3 ઘાત. અહીંયા bxની 1 લીધી એની જગ્યાએ આપણે કેટલી લઈશું? 2. અને cxની આપણે x વડે એક ચલ આપી દઈશું એને પણ, એટલે શું થઈ જશે? ત્રિઘાત બહુપદી. ax³ પ્લસ bx² પ્લસ cx પ્લસ d. આમાં કોઈ પદ ડાયરેક્ટ તમને આપેલી હોય, ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા જોઈએ 5xની 3 ઘાત પ્લસ 3, આવું ટર્મ આપી દીધું હોય તો પણ શું થશે? આ ત્રિઘાત બહુપદી. જરૂર નથી કે વચ્ચે bx² પ્લસ cx વાળું ટર્મ પણ તમને આપે. ઘાતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે માટે આપણે શું જોવાનું? ઘાત જ. પણ એનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે? ax³ પ્લસ bx² પ્લસ cx પ્લસ d. એટલે a b c અને d આ 4 વેલ્યુ આપેલી હશે અને ચલ તો એના એ જ રહેવાના. ક્લિયર થઈ ગયું? ફરીવાર આખી વસ્તુ સમજાવું તમને. પહેલાં તો બહુપદી એટલે એક કરતાં વધુ પદો ભેગા મળે એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદી. હવે બહુપદીની અંદર જે વસ્તુ યુઝ થવાની છે આપણે એ વસ્તુની વ્યાખ્યા સાથે સમજીએ. પહેલાં તો છે ચલ, કે જે એક કરતાં વધારે કિંમત ધરાવતું હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? ચલ. જેને આપણે x y z સ્મોલ મૂળાક્ષર એટલે કે નાના મૂળાક્ષરો દ્વારા આપણે એને દર્શાવીએ છીએ. એ પછી છે કે એક ચલી બહુપદી. તો એક ચલી બહુપદી આપણે કોને કહીએ છીએ? કે જે બહુપદીની અંદર એક જ ચલ યુઝ થતો હોય, એટલે કે એક જ ચલનો ઉપયોગ કરીને બાકી બહુપદી બની હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? એક ચલી બહુપદી. જેમ આ બધા ઉદાહરણ આપ્યા એ બધા એમાં થશે. ax² પ્લસ bx પ્લસ c ત્રિઘાત દ્વિઘાત કોઈ પણ બહુપદી લઈ લઈએ એની અંદર બધામાં કેવું ચલ યુઝ થયો? એક જ x x x. તો એ બહુપદીને આપણે કેવી કહીએ છીએ? એક ચલી બહુપદી. એ પછી છે બહુપદીની ઘાત. તો સમગ્ર બહુપદીની અંદર જે આખી બહુપદી આપણે લીધી છે એની અંદર જે મોટામાં મોટી એટલે કે મહત્તમ ઘાત છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદીની ઘાત. તો એની અંદર MCQ તમને પૂછાયેલે કોઈ બહુપદી આપી હોય એની અંદર કહ્યું હોય કે આની બહુપદીની ઘાત શોધો, તો આખા ટર્મની અંદર જે xની મોટામાં મોટી ઘાત હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદીની ઘાત. એ પછી બહુપદીની ઘાત ક્લિયર થઈ. હવે બહુપદીના પદોને આધારે પ્રકાર પડે છે. શેના આધારે? પદોના આધારે. એટલે કે એની અંદર પદને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રકાર પાડવામાં આવે. જ્યારે એક પદ આપેલું હોય તમને, પદ એટલે કે શું થઈ જશે? જેમ કે 3x², આ જ બહુપદીની અંદર આપણે લીધું હોય તો ax ખાલી આપેલું હોય જેને એક પદી કહેવાશે.
ax² પ્લસ bx બે પદોનો સરવાળો થયો તો એને દ્વિપદી બહુપદી કહીશું એને. એ જ રીતે ત્રિપદી એટલે એક પદી કોને કહેવાશે કે જેની અંદર પદની સંખ્યા એક જ હોય. દ્વિપદી કોને કહીશું કે જેની અંદર પદની સંખ્યા બે હોય. અને એ જ રીતે ત્રિપદી કે જેની અંદર નામની અંદરથી તમને વ્યાખ્યા મળશે. ત્રિપદી એટલે કે જેની અંદર પદની સંખ્યા કેટલી હોય 3. હવે ત્રીજી વસ્તુ છે કે બહુપદીની ઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને એના જ્યારે પ્રકાર પાડવામાં આવે ત્યારે એક ઘાતવાળી બહુપદી કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ સુરેખ બહુપદી કે જેની અંદર ઘાતની સંખ્યા કેટલી હશે 1 એટલે કે બહુપદી જ્યારે મહત્તમ ઘાત જોવામાં આવે ત્યારે ઘાત શું મળે આપણને 1. તો એવી બહુપદીને કેવી કહેવાશે એક ઘાતી બહુપદી. એ જ રીતે દ્વિઘાતી એનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું છે આપણે જોડે ax પ્લસ bx⁻0 અથવા તો ax પ્લસ b પણ કહી શકો. કારણ કે x⁻0 એટલે xની 0 ઘાત એટલે આપણે શું મળવાનું 1 જ મળવાનું એટલે ax પ્લસ b. અને a અને b કે શેમાંથી આવશે વાસ્તવિક સંખ્યાઓ. વાસ્તવિક સંખ્યાઓ એટલે શું કહેવાશે કે જે બધી જ સંખ્યાઓનો ગણ કે જેની અંદર પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ પણ આવશે, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પણ આવવાની, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ પણ આવવાની. એ બધી જ સંખ્યાઓ સમય અસમય બધી જ સંખ્યાઓનો ગણ કે જેને આપણે શું કહીએ છીએ વાસ્તવિક સંખ્યા, એક રિયલ નંબર. તો એ બી શેમાંથી આવવાના બિલોંગ્સ ટુ આર ની અંદરથી. ક્લિયર. એ રીતે દ્વિઘાત બહુપદી કે જેની અંદર ઘાતની સંખ્યા કે શું હોય જે બહુપદીની ઘાત શું હોય મહત્તમ ઘાત 2 હોય એનું વ્યાપક સ્વરૂપ છે ax² પ્લસ bx પ્લસ c. એ જ રીતે ત્રિઘાત બહુપદી કે જેમાં બહુપદીની ઘાત શું હોય 3 હોય તો એવી બહુપદીને આપણે શું કહીએ છીએ ત્રિઘાતી બહુપદી જેનું વ્યાપક સ્વરૂપ શું હશે ax³ એટલે ax ની 3 ઘાત. તો મહત્તમ ઘાત શોધશો તો શું મળવાની એની અંદર 3. તો ax ની 3 ઘાત પ્લસ bx² પ્લસ cx પ્લસ d. એનું ઉદાહરણ પણ આપણે જોયું. તો આ થઈ ગઈ બહુપદીના પદો, બહુપદીની ઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને એના પ્રકાર અને એની અંદર ઉપયોગમાં આવતા દરેક વ્યાખ્યાઓ. તો ક્લિયર થઈ ગયું આ થિયરિકલ પોર્શન કે જેની અંદર MCQ ખાસ તમને પૂછાય છે. હવે આ વસ્તુ સમજ્યા પછી આપણે સ્વાધ્યાય તરફ જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.1. એક્ઝામ્પલ નંબર 1 સ્વાધ્યાય 2.1 શું કહ્યું છે એક્ઝામ્પલ નંબર 1 ની અંદર તમને કે નીચે આપેલી અભિવ્યક્તિઓ પૈકી કઈ બહુપદી એક ચલવાળી છે અને કઈ બહુપદી એક ચલવાળી નથી. તમારા જવાબ માટે કારણ આપો. પહેલાં તો એક ચલવાળી બહુપદી એટલે શું કહીએ છીએ આપણે જેની અંદર એક જ ચલ યુઝ થયો હોય એ બહુપદી. પણ એ કેવો હોય ચલ x y z p q r જેવો સ્મોલ મૂળાક્ષરો લીધેલા હોય તેવી બહુપદી. તો પહેલી જ બહુપદી તમે જુઓ 4x² - 3x + 7 પણ એની અંદર ચલ કયો યુઝ થયો છે માત્ર x. તો આ બહુપદી કેવી કહેવાશે ચલ બહુપદી. તમને એક પ્રશ્ન એ જ પૂછ્યો છે કે એક ચલવાળી બહુપદી છે કે નહીં એ જોવાનું કહ્યું છે. તો આ બહુપદી કેવી થશે એક ચલ બહુપદી. કેમ એક ચલ તમને કારણ પણ કહ્યું છે નીચે આપણે કેમ એક ચલવાળી કે જેની અંદર બધા જ ચલો કયા છે એક ચલનો ઉપયોગ થયો છે. એ જ રીતે બીજા નંબરની જુઓ y² + 2√2 √2 ની અંદર જો y કે xy પદ આપેલું હોય તો એ એક ચલી નહીં થાય. આપણા માટે ખાલી આ કેવો હોવો જોઈએ પોઝિટિવ હોવો જોઈએ બરાબર. તો y આપેલી છે એક જ ચલનો યુઝ થાય આખી બહુપદીને બીજો કોઈ ચલ છે નહીં. ચલનો મિનિંગ x y z p q r એવો કોઈ પણ ચલ આખી બહુપદીમાં એક જ ચલ ઉપયોગ થયો હોય તો આ બહુપદી પણ કેવી કહેવાશે એક ચલ બહુપદી. કેમ કારણ કે આખા ચલની અંદર માત્ર y નો જ ઉપયોગ થયો છે. હવે એ જ રીતે ત્રીજી જુઓ 3√t + t × √2. હવે જો અહીંયા √t હોત t જગ્યાએ √t તો આપણે શું કહેવાય કારણ કે આની અંદર જો બધે ચલો અલગ અલગ છે. આ જે √t છે એને બીજી કઈ રીતે લખી શકો તમે t⁻² અને આની અંદર તમને શું આપ્યું છે માત્ર t. તો બંને ચલ સરખા છે પણ એની ઘાત કેવી થાય છે બદલાય છે. મીન્સ કે આ √t ની અંદર આપેલા છે બરાબર. આપણા માટે પોઝિટિવ નંબર કોઈ પૂર્ણ સંખ્યા હોવી જોઈએ ખાલી. આનો જો કોઈ નંબર 1.2 1 અથવા તો 2 નીકાળશો 4 લેશો તો એનું વર્ગમૂળ શું નીકળવાનું પૂર્ણ સંખ્યા. પણ આ t છે વર્ગમૂળની અંદર આપ્યા છે માટે આપણે એક ચલી નહીં કહીએ બરાબર. કારણ કે પૂર્ણ સંખ્યા અહીંયા આપણને મળશે નહીં. t ની વેલ્યુ શું છે એ આપણે નથી જાણતા પણ એ વર્ગમૂળની અંદર છે એટલા માટે આપણે એને કેવી કહીશું એક ચલ બહુપદી નથી. અને એનું કારણ જણાવશો શું કારણ કે t વર્ગમૂળની અંદર આપેલા છે માટે. હવે બીજી જ વસ્તુ અહીંયા જુઓ y + 2/2
વાય, કારણ કે અહીંયા એક વસ્તુ છે કે પૂર્ણ સંખ્યા નથી, માટે આપણે એને કઈ કહી છે, બહુપદી એક ચલી નથી. હવે આની અંદર પણ એ જ કન્ડિશન થવાની, વાય પ્લસ 2. આ વાયને તમે ઉપર લઈ જાઓ તો શું લખવાના, વાય -1. તો આની અંદર એક ચલ યુઝ થયો છે, પણ આ કેવો છે, -1. આપણા જોડે કેવો હોવો જોઈએ, પૂર્ણ સંખ્યા હોવી જોઈએ, તો જ આપણે એને એક ચલી બહુપદી કહી શકીએ છીએ. તો આ બહુપદી કેવી થશે, એક ચલી બહુપદી નહીં થાય. ક્લિયર? હવે એ જ રીતે 5th નંબરનો જુઓ. 5thની અંદર તમને શું કહ્યું છે, x⁻10 + y³ + t ની 15 ઘાત આપેલી છે તમને. એટલે બધામાં જુઓ અલગ અલગ ચલનો યુઝ થયો છે, x y t. એક ચલી બહુપદી આપણે કોને કહીએ છીએ કે જે આખી બહુપદી આવી છે એમાં માત્ર ને માત્ર એક જ ચલનો ઉપયોગ થયો હોય તેવી બહુપદીને આપણે એક ચલી બહુપદી કહીએ છીએ. તો અહીંયા ત્રણે ત્રણ ચલ અલગ છે, માટે આ બહુપદી એક ચલી નથી. તમારે કારણ લખવાનું છે. કારણની અંદર શું લખશો તમે કે આપેલ બહુપદીની અંદર ત્રણ ચલ x y અને t નો ઉપયોગ થયો છે, માટે આપેલ બહુપદી એક ચલી બહુપદી નથી. જોઈએ હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 2. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 ની અંદર તમને શું કહ્યું છે કે નીચેનામાં x² નો સહગુણક લખો. શેનો સહગુણક લખવાનો છે, x² નો. હવે સહગુણક કોને કહેવાય, સહગુણક એટલે કે x² નો કહ્યો છે તમને, તો x² જોડે જે ગુણાયેલો હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, સહગુણક. તો ખાલી માત્ર આપણે ધ્યાનમાં શું લેવાનું, x² વાળું ટર્મ. તો પહેલો એક્ઝામ્પલ જો, એમાં x², આના અંદર x², આ x² વાળો ટર્મ થશે, અને આની અંદર x² વાળું ટર્મ આપેલું નથી. તો x² જોડે જે ગુણાયેલો હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ, x² નો સહગુણક. હવે તમને અહીંયા પ્રશ્ન થશે કે x² જોડે તો કંઈ ગુણાયેલું છે નહીં, પણ જુઓ અહીંયા 1 હશે ત્યારે જે x² કહેવાશે. એટલે જ્યારે ગુણાયેલું કંઈ ન હોય ત્યારે આપણે શું સમજી લેવાનું, એ 1. તો અહીંયા x² નો સહગુણક શું થશે, અહીંયા 1 છે. જો 1 ન હોય તો x² વાળું ટર્મ હોવાનું નહીં. જો અહીંયા 0 x² હોત તો x² 0 જોડે ગુણાકાર થઈ જાય તો શું થઈ જવાનું, આખું પદ 0. માટે જ્યારે પદ તમને આપેલું હોય એનો સહગુણક કંઈ ન મૂક્યો હોય ત્યારે આપણે શું સમજી લેવાનું, 1. હવે એ જ રીતે બીજો પ્રશ્ન જુઓ, 2 - x² + x³ આખી બહુપદી ભલે તમને આપેલી હોય, પણ અહીંયા તમને x² નો સહગુણક શોધવાનું કહ્યું છે, એટલે માત્ર ને માત્ર x² વાળું પદ જ ધ્યાનમાં આપણે લેવાનું છે. તો અહીંયા જુઓ માઇનસ આપેલું છે, અહીંયા +1 x² લઈએ તો અહીંયા શું લેશે, -x². તો -x² નો મિનિંગ શું હશે, x² જોડે -1 ગુણાયેલા છે, એટલે x² નો સહગુણક અહીંયા શું મળશે આપણને, -1 છે. એ જ રીતે 3rd નંબરનું π/2 x² + x. હવે તમને ખ્યાલ આવશે, અહીંયા x² જોડે શું ગુણાયેલું છે, π/2. તો π/2 એ શું થઈ જશે, x² નો સહગુણક. હવે 3rd નંબરની અંદર x² વાળું ટર્મ આપેલું નથી, માટે અહીં x² નો સહગુણક ન મળે. ક્લિયર થયું? હવે આ જ રીતે તમને x³ ને x ની 3 ઘાતનો સહગુણક પૂછ્યો હોય તો માત્ર ને માત્ર x³ વાળા પદો ધ્યાનમાં લેવાના. તો x³ નું પદના અંદર આગળ સહગુણક શું છે, 1. જ્યારે કંઈ ન આપેલું હોય ત્યારે આપણે શું લઈ લઈએ છીએ, 1. તો ક્લિયર થઈ ગયો. સહગુણક કોને કહેવાય, જે પદનો તમને સહગુણક પૂછ્યો હોય એની આગળ ગુણાયેલો કોઈક એવો અચળ નંબર જેને આપણે શું કહીએ છીએ, ચલ જોડે ગુણાયેલો અચળ નંબર જેને આપણે શું કહીએ છીએ, સહગુણક. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ 3rd ની અંદર તમને શું કહ્યું છે કે 35 ઘાતાંકવાળી દ્વિપદીનું કોઈ પણ એક ઉદાહરણ આપવાનું કહ્યું છે. પહેલાં એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીએ પછી બીજો જોઈએ. 35 ઘાતાંકવાળી દ્વિપદી કોને કહીએ છીએ, જેની અંદર પદની સંખ્યા કેટલી હોય, 2, પણ એની અંદર તમને ઘાત કેટલી કહી છે, 35. તો 2 પદો લેવાના, એને મોટા મોટી ઘાત કેટલી લેવાની, 35. તો આન્સર અહીંયા લખીએ 3 નો, 3x ની 35 ઘાત. દ્વિપદી કઈ છે તમને, એટલે આપણે અહીંયા શું લખીશું, 2x કયું કંઈ પણ, અથવા તો અચળ કોઈ નંબર આપી દો તો અહીંયા મેક્સિમમ ઘાત કેટલી થઈ ગઈ, 35. તો આવી બહુપદીને શું કહીએ છીએ આપણે, દ્વિપદી બહુપદી, અને મેક્સિમમ ઘાત કેટલી છે એની 3. એ રીતે કોઈ બીજું ઉદાહરણ લેવું હોય તો 4y ની 35 ઘાત + 3. આ પણ કેવી થઈ ગઈ આપણા માટે, દ્વિપદી અને 35 ઘાતવાળી.
હવે બીજું શું કહ્યું છે? 100 ઘાતવાળી એકપદીનું કોઈ પણ એક ઉદાહરણ આપો. 100 ઘાતવાળી એકપદી. એકપદી કોને કહીએ છીએ? કે આપેલ બહુપદીમાં પદની સંખ્યા કેટલી હોય? એક જ હોય. તો આ કઈ થઈ ગઈ? 35 ઘાતવાળી. હવે એ જ રીતે 100 ઘાતવાળી જોઈએ, પણ એમાં કેટલી કઈ છે? એકપદી, એટલે કે જેની અંદર આપણે એક જ પદ લેવાનું છે. તો એક્સની 100 ઘાત, એ જ રીતે 4y ની 100 ઘાત, એ ઝેડની 100 ઘાત. આ બધા જ પદો કેવા થવાના? 100 ઘાતવાળા, પણ એક પદી, કારણ કે એની અંદર અહીંયા એક જ પદ તમને આપેલું છે. ક્લિયર? એક્ઝામ્પલ નંબર 4 જોવા તમને શું કહ્યું છે? કે નીચે આપેલી બહુપદીઓની ઘાત જણાવો. બહુપદીની ઘાત આપણે કઈ રીતે નક્કી કરીએ છીએ? તો જે બહુપદી તમને આપેલી છે એ બહુપદીની મોટામાં મોટી ઘાત, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદીની ઘાત. એટલે મહત્તમ ઘાતને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ. તો ફર્સ્ટ નંબરનો એક્ઝામ્પલ તમને શું કહ્યું છે? 5x3 + 4x² + 7x. તો પહેલાં તો બહુપદી તમને જે આપી છે એની મહત્તમ ઘાત આપણે જોવાની. તો મહત્તમ ઘાત કઈ છે? અહીંયા 3. મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે? 3. તો આ બહુપદીની ઘાત શું થશે? 3. સમજાયું? એ જ રીતે સેકન્ડ નંબરનો એક્ઝામ્પલ તમે જુઓ. x - x³. થર્ડ છે y + y² + 4. વિડીયો થોડીક વાર પોઝ કરી અને આ જાતે આન્સર લખવા ટ્રાય કરો તમે. 1 + x 3t 6 છે r². બહુપદી ફોર્થ નંબરની તમને આપી છે. વાંધો નહીં, જે લખ્યા છે એને આપણે લઈ લઈએ. એક્સ્ટ્રા સમ થઈ જશે તમારા માટે, પણ જે આપ્યા છે વધારાના એ લઈ લઈએ. 4 - y² 5t -√7 અને બીજું છે 3. આ જે સમ થયા એ નીચેના 5th નંબરના એક્ઝામ્પલના છે, પણ આપણે આની અંદર લઈ લઈએ. થોડાક વધારે એક્સ્ટ્રા સમ તમારા માટે થઈ જાય. બહુપદીની ઘાત જ્યારે શોધવાની કહે તો પહેલાં તો પદને ધ્યાનમાં લેવાનું અને એની મહત્તમ એટલે કે મોટામાં મોટી ઘાત કઈ થઈ જશે? અહીંયા જુઓ 3. તો આ બહુપદીની ઘાત શું થઈ ગઈ? 3. તમારે આખું ટર્મ આથી લખવાનું છે. બહુપદીની ઘાત 3 છે. એ જ રીતે આ વસ્તુ વિચારો તમે. આની અંદર ઘાત કઈ છે? મોટામાં મોટી 2. તો આની અંદર કેટલા થઈ જશે? 2. બહુપદીની ઘાત 2 છે. હવે એ જ રીતે આની અંદર જુઓ. આની અંદર ઘાત કેટલી છે? જ્યાં કંઈ જ ન હોય તે ઘાત શું કહેવાય? 1. કારણ કે ચલ આપ્યો છે. ચલનું અસ્તિત્વ ક્યારે હશે? જ્યારે ઉપર એક ઘાત હોય ત્યારે. જો અહીંયા ઘાત 0 હોત તો આખું પદ કેવું થઈ જાય તમારા માટે? 0. તો આ ઘાતની અંદર આની અંદર કેટલી છે બહુપદી મહત્તમ? 1. આની અંદર જુઓ ટીની કેટલી ઘાત છે? 1. એટલે આની અંદર બહુપદીની ઘાત કેટલી થશે? 1. મોટામાં મોટી ઘાત આની અંદર મોટામાં મોટી ઘાત કેટલી છે? 2. હવે આપણો એક્ઝામ્પલ જે છે એ સેકન્ડ નંબરનો આટલેથી સ્ટાર્ટ થશે અને આ 4th નંબર. આ એક્સ્ટ્રા સમ છે. આની અંદર મોટામાં મોટી ઘાત કઈ છે? 2. એટલે બહુપદીની ઘાત કેટલી થઈ ગઈ? 2. આની અંદર જુઓ આ 5t -√7 આપ્યું છે. આપણે ખાલી ચલને ધ્યાનમાં રાખી અને એની ચલની મોટામાં મોટી ઘાત છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? બહુપદીની ઘાત. તો આની અંદર શું થશે? ઘાત 1. અને અહીંયા અચળ પદ આપી છે એટલે બહુપદીની ઘાત શું થશે? 0. ક્લિયર થઈ ગયું? જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ નંબર 5. એક્ઝામ્પલ નંબર 5 ની અંદર શું કહ્યું છે તમને? ઘાત સુરેખ છે, દ્વિઘાત છે કે ત્રિઘાત, એને ધ્યાનમાં રાખી અને ઘાતના પ્રકારો પૂછ્યા છે. તો તમે જાણો છો કે એક ઘાત બહુપદી કોને કહેવાય? જેની ઘાત શું હોય? 1 હોય. દ્વિઘાત બહુપદી કોને કહેવાય? જેની ઘાત 2 હોય. ઘાત કઈ હોય? જ્યારે આપણે માત્ર ને માત્ર શેને ધ્યાનમાં રાખીએ છીએ? ઘાતને. તો અહીંયા જુઓ પદોની સંખ્યા અહીંયા આપણે જોવાની નથી, માત્ર ને માત્ર શું જોવાનું છે? ઘાત. તો અહીંયા જુઓ x² + x. આ સ્વરૂપ કેવું થઈ ગયું? ax² bx + c જેવું. પણ એમાં અચળ પદ તમને 0, ભલે એ પદ તમને 0 આપેલું હોય, પણ અહીંયા ઘાત કેટલી છે? 2. માટે આ બહુપદી કેવી થઈ જશે તમારા માટે? દ્વિઘાત બહુપદી. હવે એ જ રીતે ત્રીજા નંબરમાં જુઓ માઇનસ પ્લસ તમારે જોવાનું નથી, માત્ર ને માત્ર ઘાતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે. અહીંયા કેટલી છે? ઘાત 3 છે. માટે આ બહુપદી કેવી થઈ જશે?
ત્રિઘાત બહુપદી। એ જ રીતે થર્ડ નંબર જુઓ, y + y² + 4 આ સ્વરૂપ કેવું થઈ ગયું તમારા માટે? એ અહીંયા x ની જગ્યાએ y આપેલો છે ay² + by + c। તો આવું વ્યાપક સ્વરૂપ કોનું છે? દ્વિઘાત બહુપદીનું। તો અહીંયા ખાલી માત્ર ઘાતને ધ્યાનમાં રાખશો તો અહીંયા કેટલી ઘાત છે? 2 બે ઘાતવાળી બહુપદી હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ? દ્વિઘાત બહુપદી। તમને જ્યારે ઘાતવાળી બહુપદી પૂછી હોય ત્યારે પદને ધ્યાનમાં ન લેતા ખાલી માત્ર ને માત્ર ઘાત જોશો તો ઘાતને આધારે એની વ્યાખ્યા તમે સમજી શકતા હો તો ઘાતને ધ્યાનમાં રાખીને એનો પ્રકાર પણ તમે આપી શકશો। અહીંયા 1 + x², અહીંયા કેટલી ઘાત સમજીએ? જ્યાં કંઈ જ ના આપેલું હોય ત્યાં ઘાત કેવી કહેવાશે? 1। તો એક ઘાતવાળી બહુપદી હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ? એક ઘાતી બહુપદી અથવા તો સુરેખ બહુપદી। સુરેખ બહુપદી। એ જ રીતે અહીંયા પણ કેવી થશે? 3t આપી છે એટલે અહીંયા કેટલી ઘાત હશે? એટલે કે 0 અહીંયા પદ લઈ શકીએ। આપણે પહેલાંમાં લીધું હતું bx⁻0 એટલે અચળ પદ તમને અહીંયા શું આપ્યું છે? 0। તો tની કેટલી ઘાત છે? એક ઘાત છે। તો આ બહુપદી પણ કેવી થવાની? સુરેખ બહુપદી અથવા તો એકપદી એક ઘાતી બહુપદી। એ જ રીતે આ સ્ક્વેર આપ્યું છે તો બે ઘાત હોય તો એને શું કહીએ છીએ આપણે? દ્વિઘાત બહુપદી। ચલ કોઈ પણ યુઝ થયો, જરૂર નથી કે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ ax² છે એટલે માત્ર ને માત્ર x હોય એવી ઘાત જોઈએ એવા ચલને તો આપણે આના ઘાતના પ્રકાર લખીએ એવું જરૂર નથી। આપણે પહેલું જ શું શીખ્યા? ચલની અંદર શું કહ્યું હતું કે જેની અંદર મૂળાક્ષરો x y z p q r એવા કોઈ પણ મૂળાક્ષરો હોય અને અહીંયા આપણે ખાલી શું જોવાનું છે? ઘાત। એટલે ચલ કોઈ પણ હોય તમને આપેલો હોય, ચલ અલગ અલગ સંખ્યા ધારણ કરી શકે છે પણ અહીંયા આપણને ઘાત કેટલી છે? 2 માટે આને શું કહીએ છીએ આપણે? દ્વિઘાત બહુપદી। એ જ રીતે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ 7x³ એટલે x ની કેટલી ઘાત? 3 ઘાત માટે આપણે એને શું કહીએ છીએ? ત્રિઘાત બહુપદી। ક્લિયર થઈ ગયું? એક્સરસાઇઝ 2.2 સ્વાધ્યાય 2.1 અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ। ઉદાહરણ નંબર 1 તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાનું છે અને આટલે આપણું આજનું લેક્ચર પૂરું કરીએ છીએ। નેક્સ્ટ નવી એક્સરસાઇઝ આપણે નવા લેક્ચરની અંદર જોઈશું। થેન્ક યુ।